This conference will now be recorded. Hi all, good morning. Welcome back. So today we are going to cover few more concepts in Terraform. So we have 4 concepts nearly. So that concepts we have to cover, in which 2 are theoretical concepts and 2 are we can work on practically also, right? Yeah. So first concept here is we can understand few concepts theoretically, right? So first concept is Terraform droplets. Terraform droplets. Droplets. Okay. So basically, what is a droplet? Droplet is nothing but it is a VM, right? So when we talk about droplets, this is a VM which we create in DigitalOcean. DigitalOcean also cloud platform, right? So in DigitalOcean, we'll call it as the server will call it as droplet, right? So why we are discussing this droplet? Because some organizations, so in our organization also we have DigitalOcean platform, right? So if any interviewer asks you about what is droplet, it is a VM. You can say VM, right? So go to browser here. Droplet. Just type droplets. DigitalOcean droplets. Go down here. See here. Okay. It is redirecting to other sites. Droplet. Okay. Droplet is nothing but it is a virtual machine. Simply you can understand. Virtual machine. Let's go to other site. Yeah. So in these droplets, the terminology would be like, for example, droplet. Droplet means VM, virtual machine, right? So in this storage, you can call it as spaces. Spaces means it's a storage, right? So Kubernetes means Kubernetes. Kubernetes means Kubernetes, right? So in DigitalOcean side, so when any interviewer talk about droplet means it is a VM in DigitalOcean. So DigitalOcean is the platform, right? So theoretically you can understand, but DigitalOcean platform you don't have, right? To create the VMs. Fine. Next concept, one more small concept is renting resources.
Painting resources in Terraform. These are all small concepts. Theoretically, we can understand this. Okay. Painting resources means, so basically, what is painting? Painting means basically, for example, we have four-wheeler, we have car, right? So any scratches happen to the car, vehicle, four-wheeler. So what we will do? We'll do painting. Painting means upgradation, renovation, right? Modification. So the same way in our Terraform also, we timed the scripts, we upgrade the applications, we modify the applications, right? So whenever we want to change that complete application using timeting command, we can upgrade that. So I'll show you some example here. Timeting resources, timeting resources in Terraform. Terraform timeting. So normally you can check in official sites only. So otherwise it will give you different. See here, forcing recreation of resources. Timeting means forcing recreation of resources, right? So you can renovate the resources, you can upgrade the resources, you can modify the resources. So if you go to official documentation, we'll get that. Timeting means simply you can say interview question, right? So what is timeting in Terraform? You will ask me. Timeting means modifications, upgradations of the script. Okay, so you can upgrade the resources using timetable, right? So simple thing. Fine. Next one we'll discuss about how to create multiple resources in Terraform, right? Create VPC and subnets. Terraform. So this is very important. So at a time you can create subnets, number of subnets you can create. VPC also create in the Terraform, right? So let us go and check. Let us open this Visual Studio Code. So this is our folder, right? Yeah, main script, where files, fine. So here what we will do, we can create one folder which is VPC. In this VPC folder, we can create one file which is main.df. Yeah, so in this file, how to create VPC and subnets. Okay, so we'll check it out. Fine. So to create VPC, so we don't have any script, for example, we don't prepare any script. So how can we prepare our own, right? So simply you can go to the browser and search like create VPC using Terraform. Search like this. Create VPC. Yeah, create AWS VPC using Terraform. See here. Terraform VPC, create VPC,
right? See here. So this is the simple script to create VPC, simple script. So provider AWS, region US East 1, curly's open, curly's close, create VPC, resource AWS VPC, example, right? CIDR block range, this is the block range, right? So this is one of the example, not exactly this one. So you can open one more thing, create. We have to go official site only. Don't go to this. VPC. Yeah. See here. So where is our create database for using Terraform, right? Okay. Anyways, you can take this. Fine. Just copy this script. Example uses. Just copy this. Up to here can copy. So copy like this and paste here. So provider AWS. So this is not required. This commented one not required. Right? So provider AWS region US East 2 you can modify like this, whatever region, right? So resource AWS VPC, right? So here in this place in VPC, right, you can give main or example or whatever name you want to give, right? CIDR block range, right? So we require some block range, right? We require some range, IP range. So you can give 10.0.0.0/16, right? So this is the CIDR block range. And also if you want to give tenancy, if you want to give any tenancy, you can give, right? So, and also tags. If you want to give tags, give tags, yeah, tags, space equal to space, curly's open here, enter. Here you can give tag name sales equal to, so whatever tag name you want to give in double quotes you have to provide. I want to give my VPC. So this is the script for creating VPC. So if you want to add tenancy, we know tenancy, right? VPC tenancy, dedicated space, that also you can enter here, whatever you want to. So instance tenancy, default or normal tenancy you can give, right? So next one. So this is VPC script, right? Next one is subnets. We require subnets. Again, you can go to browser, create subnets, AWS subnets using Terraform. Just search like this. Open this first one, subnets, AWS subnets. Go down here. See here. This is basic usage. Resource AWS subnet, VPC ID. So AWS underscore VPC dot main dot ID means VPC ID name you have to provide. So CIDR block range, subnet block range, right? And tags, subnet tags,
we have to provide. Copy this, go here, paste here, right? See here, resource AWS subnet. We can use main VPC ID, AWS VPC. This is VPC, right? Dot main dot ID and CADR block range 10.0.1.0 slash 24. So in this main, we can use public subnet, for example, public. So here name also we can use public. Public underscore subnet. Public subnet I want to be. Right? Next one. Private subnet also be required. Just copy this same script, you can copy, or else you can take this again, copy this and paste here again. This is private subnet. Private. Same VPC ID. Subnet range we have to change. 10.0.2.0. You can give 2.0. Tags, tag name I can give private subnet. So this is public subnet, this is private subnet. So now I am creating one VPC with the public subnet and private subnet, right? So save this. Let us check now whether it is working fine or not. Open, close, open, close, close, open, close. Yes, it is fine. Now you can go to folder this DevOps batch CD DevOps batch FT. Right? So go to VPC folder again, CD, VPC. Now we can initialize this. Terraform init. Now it is initializing. Terraform plan. Yeah. So now it is saying like plan 3 to add, right? Next one is Terraform apply. Yes, here. Yeah, now it is creating resources. Right, 3 resources created. So these are the resources IDs, right? 3 resources created here. So now go and check in the console, AWS console. Click on VPC. Go to your VPCs. Okay, it is Mumbai region, right? We have to switch to Ohio region. See here. So my VPC created. So this is the IP range 10.0.0.0/16. Right? This is ID. So 7811, right? So you can check the ID 7811. Yes. Subnets. So 2 subnets created: public subnet, private subnet. Go and check here. Go to subnets. So these are the public and private subnets.
So private subnet, public subnet, these are the IDs, subnet IDs. CD79A public subnet, CD79A, right? And also 29F27 private subnet, 29F27, right? So this is the way we can create VPC, subnets, gateways, routing tables, whatever you want. You can add the script and you can perform this, right? Fine. So this is the way we can create multiple resources. And next one is one more concept. So we have two concepts again. One is Terraform cross account resources and Terraform graph. These are the two simple concepts. So Terraform cross account resource attributes. Let us try to understand first. Then we will discuss about graph. Terraform cross account resource attributes. Right? What is cross account resource attributes? Okay, we'll try to understand. For example, we have two regions, two different regions, right? So we have one Europe region and also US region. This is VPC1, so which is Europe region. So this is Europe region. So this is VPC2 US region. Right? So when we are working on multiple regions, right? So when you want to create resources in multiple regions at a time, right? So we have to use this cross account resource attributes, right? For example, in these regions, we have two different subnets. So this is, here we have subnet 1 and subnet 2. Two subnets are there, right? So in subnet 1, we have some VMs, virtual machines. Subnet 2, we have some S3 buckets. S3 buckets, right? So yeah, when we talk about this subnet 1, subnet 2, every subnet will have their own range, right? IP range. So here, when we create this script, see here, this subnet is having this IP range, subnet 1, public subnet, right? So this is private subnet. So when we use different subnets, different ranges will be there, right? Yeah. So here two subnets are there. In between, yeah, in these two subnets, two different ranges will be there, right? The same way, here also we have subnet 1, subnet 2. For example, this subnet is having 10.0.0.0.1.0/24 IP range. This subnet is having some range which is 10.0.0.1.0/24.
2.0/24. So these two subnets are different ranges, right? And also here we have 172.17.0.1/24. So here also we have different range, 172.17.1.1/24. Right? So different ranges. So when you want to perform some resources, when you want to create some resources at a time in this two subnets, two VPCs, right? So as a DevOps engineer, what we will do? First, we have to establish the peering. Peering means, what is peering? Peering అంటే ఏంటండి? రెండు VPCs కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం యూజింగ్ peering. Peering లో ఏంటంటే మనకి రౌటింగ్ ఉంటుంది, రౌటర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి, గేట్వేస్ రౌటర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, రైట్? సో మన రియల్ టైం కన్సోల్లో ఈజీగా హ్యాపీగా వర్క్ చేయొచ్చు, కానీ టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఇంత వర్క్ అవ్వదు. ఈ రౌటర్ ఏం చేస్తుందంటే బిట్వీన్ టూ VPCs కమ్యూనికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ IP అడ్రస్ రేంజ్ వేరే ఉంది, ఇక్కడ వేరే ఉంది. సో ఈ టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ లో మనం కమ్యూనికేషన్ చేయాలి అంటే ఒక రౌటర్ కావాలి, రౌటింగ్ కావాలి, దాన్ని మనం పీరింగ్ అంటాం. ఆ పీరింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే కమ్యూనికేషన్ అనేది జరుగుతుంది, రైట్? సో వన్స్ వి ఎనేబుల్ ది పీరింగ్, దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్క్రిప్ట్స్. సో మనం ఇక్కడ ఇండియాలో ఉన్నాం, హైదరాబాద్లో, మన రీజియన్స్ ఏమో US లో అండ్ యూరోప్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నుంచి అట్ ఏ టైం రెండు రీజియన్ లో రిసోర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మన టీము యూరోప్ లో ఉంది, US లో ఉంది, రైట్? సో ఈ స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఎట్ ఏ టైం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనకి రేంజెస్, IP రేంజెస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు. అందుకే మనం ఈ పీరింగ్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. పీరింగ్ అంటే కొత్తగా అనుకోవద్దు, రెండు నెట్వర్క్ని మనం కంబైన్ చేస్తాం యూజింగ్ పీరింగ్. ఒక కమాండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, అవి నేను షేర్ చేస్తాను. సో దాంట్లో అది VPCలో ఉంటుంది, మనం అది ఇక్కడ చేయం, టెరాఫార్మ్ లెవెల్లో చేయం, VPC లెవెల్లో చేయాలి ఆ పీరింగ్ అనేది, రైట్? ఆ పీరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితేనే స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎనీ స్క్రిప్ట్స్ మనం కమ్యూనికేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ సబ్నెట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, దిస్ సబ్నెట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్, దెన్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ది స్క్రిప్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్. సో వన్స్ వి ఎగ్జిక్యూట్, మనం లోకల్లో ఎలాగైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయో సేమ్ వే అక్కడ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది, సింపుల్ వే, ఒకటేసారి మనం అన్ని సర్వర్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇది క్రాస్ అకౌంట్ రిసోర్స్ అట్రిబ్యూట్స్ అండి. సో ఇంకొక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, సో విచ్ ఇస్ టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్. అదైన తర్వాత మనం గూగుల్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్ ఇది కూడా కొంచెం థియరిటికల్ గానే చూద్దాం, స్మాల్ కాన్సెప్ట్, ఓకే? సో టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం VPC క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం, ఇక్కడ ఇది VPC సబ్నెట్స్, డిఫాల్ట్ గేట్వేస్ రౌటర్స్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, రైట్? సో ఆ యాక్టివిటీని గ్రాఫికల్ వేలో ఎలా చూడాలి అన్నదే కాన్సెప్ట్. మనం ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ నుంచి చూస్తున్నాం, స్క్రిప్ట్ నుంచి చూస్తుంటే ఏమర్థమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ ఒక VPC క్రియేట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత ఒక పబ్లిక్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, తర్వాత ఒక ప్రైవేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంకా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అది చూసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఏమేం చేస్తున్నాం అన్నది, రైట్? ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా చెక్ చేసుకోవాలి. కానీ టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటంటే ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, సో మనం ఏదైతే యాక్టివిటీ చేయబోతున్నామో అదంతా గ్రాఫికల్ వేలో చూపిస్తుంది. అంటే మన గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి, డాట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది కదా, మన గ్రాఫ్ తెలుసు కదా, మన ఎడ్యుకేషన్ లో గ్రాఫ్ స్కేల్ పెట్టి గ్రాఫ్ చేస్తాం కదా, సో ఆ ఫార్మాట్ లో చూపిస్తుంది, డాట్ ఫార్మాట్ లో. సో మనం ఏమైతే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం అన్నది, ఓకే? సో ఒకసారి మనం చూద్దాం అది ఎలా వస్తుంది. టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్ అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్ ఆప్షన్. The Terraform graph command is used to generate visual
representation of either configuration or execution plan. The output is in dot format, right, which can be used by graph which to generate చార్ట్స్. ఒక చార్ట్ లో ఒక గ్రాఫ్ లో జనరేట్ చేస్తుంది. సో మీరు ఒక విఎం క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు, ఒక విపిసి క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు, ఒక S3 బకెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు, ఒక ఒక 2 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి, గేట్వేస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇదంతా కూడా మీకు గ్రాఫ్ ఫార్మాట్ చూపిస్తాం, రైట్. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు డౌన్ లోకి వెళ్తే గ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది. హియర్. సో మీరు ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది గ్రాఫ్. సో మీరు ఏదో ప్లాన్ చేశారు ఒక యాక్టివిటీ చేయాలండి, ఆ ప్లాన్ ని గ్రాఫికల్ వేలో చూడాలంటే ఇలా చూస్తాం. అంతే కదా, ఒక బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు బ్లూ అది లేఅవుట్ ఇస్తా కదా మనకి. లేఅవుట్ ఏం చేస్తాం, లేఅవుట్ ఇస్తా కదా, ఈ 2 bedrooms హౌస్. సో ఇక్కడ కిచెన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ డైనింగ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ ఉంటాయి, రైట్, ఇలా వాల్ ఉంటుంది అని ఇస్తారు కదా మన డిజైన్. ద సేమ్ అనమాట. ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి రియల్ కన్సోల్లో ఇలా వస్తుంది మనం చేసే యాక్టివిటీస్. టెస్ట్ ల్యాబ్ ఇది వర్క్ అవ్వదు, మీరు ట్రై చేసి చూడండి, ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్. సో మీరు ఏదైతే యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నారో అది గ్రాఫికల్ వేలో కావాలంటే సో ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. టెరాఫార్మ్ గ్రాఫ్ స్పేస్ పైప్ డాట్ హైఫన్ TSVG గ్రేటర్ దాన్ గ్రాఫ్ డాట్ SVG అంటే మీరు చేసే యాక్టివిటీ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ దట్ విల్ షో యూ ఇన్ డాట్ ఫార్మాట్. ఓకే. సో గ్రాఫ్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. అడిగితే విజువల్ గా చూడొచ్చు అని చెప్పాలి, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ డాట్ ఫార్మాట్. అది ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు, సమ్ టైమ్స్ వస్తూ ఉంటుంది క్వశ్చన్, రైట్. అది గ్రాఫ్ అంటే మనం ఇలా చెప్పచ్చు, రైట్. ఫైన్. సో మనం ఇంకా లాస్ట్ లో వీలైతే ఒక టెరాఫార్మ్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే అది లైసెన్సింగ్ అడుగుతుంది. మనం ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే CI/CD చేస్తాం, సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం, థర్డ్ ప్రాజెక్టు టెరాఫార్మ్ చేస్తాక చూద్దాం. అది ఒకవేళ లైసెన్స్ నాకు సెట్ అయితే మనం చేద్దాం. ఓకే. సో అక్కడ కూడా కొంచెం టెరాఫార్మ్ కవర్ చేద్దాం ఆ ప్రాజెక్ట్ లో, వేరే కాన్సెప్ట్స్. ఓకే. సో ఎంతవరకైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్ అప్ టు హియర్? సో ఇక్కడతో మనకి డెవాప్స్ టూల్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. సో ఇంకా క్యూబర్నెటిస్ కొంత పోర్షన్ ఉంది, ప్రాజెక్ట్ లో చూద్దాం. గ్రాఫికల్ ఎలా చూస్తాం GUI లో, రైట్. అండ్ టెరాఫార్మ్ ఒకవేళ మనకు లైసెన్స్ వస్తే కనుక అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం. లేదంటే యాక్చువల్గా 2 ప్రాజెక్టులు సరిపోతాయి. సో ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కూడా ట్రై చేద్దాం, మనం లైసెన్స్ ఇవ్వండి వర్క్ చేద్దాం, రైట్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకి ఏం క్వశ్చన్స్ లేకపోతే గూగుల్ క్లౌడ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ టూల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. మీరు ప్రాక్టీస్ లేకపోతే మీరు స్టెప్స్ అన్ని మర్చిపోతారు. సో మీ స్టెప్స్ అన్ని కూడా టూల్స్ అన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డైలీ బేసిస్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు గుర్తుంటాయి స్టెప్స్ అన్ని కూడా, రైట్. సో ఒకసారి ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేద్దాం గూగుల్ క్లౌడ్. జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందామండి, తీసుకుని గూగుల్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం మనం. ఫైన్.
Yeah, so I'm back, Andy. Let us start. Fine. So till now we covered AWS and DevOps tools, right? So GCP also it is a same functionality like AWS, right? So whatever services we discussed in AWS, the same services available in GCP also. So it is also platform, right? Cloud platform. So the same services will be available, same functionality will be there, but some terminology will be different. Terminology. So in this GCP Google Cloud Platform, so instance we call it as VM instance, right? So some services naming convention will be different, but functionality wise, all the platforms same, right? Yeah, right. So overview of Google Cloud Platform. So in this session, we'll try to understand what is Cloud Platform. So what is Google Cloud Platform? Various cloud providers, why GCP services, regions, zones, and resource scope, right? So all these things we cover this in this session, right? Yeah. So what is cloud computing? మన AWS లో కూడా చూసాం, రైట్? సో క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? ఏంటంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే AWS లో కూడా ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఇది. Yeah. This is a definition which I found from the Google. It is a on-demand availability of computer system, resources, storage, and a computing power without direct active management by the user. So on-demand availability. On-demand అంటే ఏంటంటే అసలు? Yeah. So whenever we require any services, it should be available immediately, which is nothing but on demand, right? సో మన క్లౌడ్ లో ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే మనకు రిసోర్స్ కావాలో ఇమీడియట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో అదే ఆన్ ప్రెమిసెస్ అయితే, లోకల్ డేటా సెంటర్ అయితే, we have to place the order, we have to procure the hardware, we have to move to racks, configure into racks, we have to deploy. It will take some time, right? But the cloud platforms, so they provide on-demand availability of computer system resources like storage, computing power, and virtual servers, network, whatever you require, right? So they provide. So here, so earlier we used to use on-premises servers, right? So before cloud. So by the time we used to take full control of them. So whenever we have physical servers, local servers, we can take full control, right? So local servers will be maintained by local admins, server admins, right? So when we talk about cloud servers, vendor will maintain, cloud vendor will maintain, right? So as a customer, as per the requirement, as a customer, we can use the resources. For that usage, we pay the bills like gas bills, electricity bills. So whatever service we use for 1 hour or 9 hours per day, for that usage, we have to pay the bills, right? Yeah. So cloud computing, so it will support like databases, security, dynamically scalable servers, scalable and scaling, right? Fast computation, reduced cost and overheads, right? So remote access to devices, all these things will be supported by cloud computing, right? Next one, benefits of cloud computing. First one is cost. So what are the benefits here? First concern is costing, right? So normally physical service తీసుకుంటే మీకు కాస్టింగ్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $100 ఉందనుకోండి సర్వర్ కాస్ట్. Whenever we move to cloud, it would be $25 only, right? One third cost will be reduced, right? So cloud resources, one third cost, one fourth cost only, right? Means, for example, if you pay the $100 for physical environment, you can pay $20 or $25, right? So costing. So when we talk about costing, cloud computing vendors providing so very cheaper cost compared with physical environments, right? Next one, on demand. We know on demand. What is on demand, right? So whenever we require any servers, network, switch, you can create immediately, right?
and also broad network access. What is this? Yeah. So whatever resources we are using in cloud, we can access that resources from anywhere, from your home, from your office, from your mobile device also you can access our resources. But it will allow you with proper authentication, right? Next, performance. So performance, when we talk about this, right? So every cloud platform, they are maintaining used data center footprints across the globe, right? So when they have used data centers, used footprints, definitely performance will be high, right? So performance wise, Google Cloud also giving very good performance, right? Scalability. So what is scaling? Scalability. We can increase the servers, we can decrease the servers, right? Whenever we need it, using scalability, right? So why we require this scalability? To maintain our application up and running fine 24/7 మన స్కేలింగ్ అనేది కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆటోమేటికల్లీ స్కేల్ అప్ అవుతుంటాయి, స్కేల్ డౌన్ అవుతుంటాయి సర్వర్స్, రైట్? సెక్యూరిటీ. వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ? Yeah, our application security, infrastructure security, right? So normally, so the security is very, very important in cloud. So any project team, if they want to opt cloud platform, first concern here is security. If I host my databases in cloud, how the security will be? If I host my applications in cloud, how the security, right? Every customer raises first question, which is security. అంతే కదా, బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్ ఇంకా బ్యాంక్ వాళ్ళు బ్యాంక్స్ ఇంకా నమ్మట్లేదు క్లౌడ్ని. ఎందుకంటే మా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని క్లౌడ్లో పెడితే ఏదన్నా తేడా అయిందనుకోండి అకౌంట్లన్నీ పోతాయని ఇంకా భయపడుతున్నారు. కానీ క్లౌడ్ ఏంటంటే 100% సెక్యూరిటీ, రైట్? సో సిన్స్ లాంగ్ ఐఎమ్ సేయింగ్, సిన్స్ 2013 ఐఎమ్ సేయింగ్, సో ఎంతవరకు సెక్యూరిటీ కన్సర్న్ ఒక్కటి కూడా రాలేదు, ఇంకా రాదు కూడా. ఎందుకంటే దట్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ క్లౌడ్ వెండర్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఆ రిలయబిలిటీ లేదనుకోండి, ఆ సెక్యూరిటీ లేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? కస్టమర్స్ ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అయిపోతారు. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేయాలనుకున్నారు, ఒక ఫ్లిప్కార్ట్లో సైట్ ప్రాపర్గా లేదు, ఏదో ఇంపాక్ట్ అయింది, ఏం చేస్తాం మనం? వేరే సైట్కి వెళ్ళిపోతాం, రైట్? సో కాంపిటీషన్ ఇక్కడ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా కాంపిటీషన్ ఉంది, రైట్? సో అందుకేంటంటే సెక్యూరిటీ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఎవ్రీ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ డిఫరెంట్ సెక్యూరిటీ లేయర్స్ to protect customer data, right? Yeah. So what is Google Cloud Platform? Google అంటే ఏంటండి? What is Google? Google అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం? గూగుల్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అండి? ఇట్స్ ఎ సర్వీస్ అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ ఏ డేటా కంపెనీ. యూ కెన్ సే ఇట్స్ ఏ డేటా కంపెనీ. సో ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, ఎక్కడికి వెళ్తాం? డైరెక్ట్గా ఫస్ట్ గూగుల్కి వెళ్తాం కదా. సో యూ కెన్ సే సర్చ్ ఇంజిన్ ఆల్సో. యూ కెన్ సే సర్చ్ ఇంజిన్. గూగుల్ ఈజ్ ఏ సర్చ్ ఇంజిన్. సో వాట్ ఈస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్? So Google Cloud Platform is a suite of cloud computing services and management tools offered by Google to configure our infrastructure, to maintain our resources, right? Yeah. So why Google Cloud Platform? What are the features? What are the importance here? Let us try to understand, right? So first one is community support. So Google ki community support అనేది excellent గా ఉంటుందండి. Community support అనేది చాలా బాగుంటుంది Google కి. సో గూగుల్లో ఏదైనా న్యూ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, గూగుల్ క్లౌడ్లో కమ్యూనిటీ త్రూ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సపోర్ట్. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పాస్ చేస్తుంటారు. సో మనం ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలన్నది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ కమ్యూనిటీ, రైట్? సో కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. సో కంపేర్ విత్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్, మన గూగుల్కి చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాస్టింగ్ గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్లో. సో మీకు AWS లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే
సో 2 GB ర్యామ్, 2 GB హార్డ్ డ్రైవ్ తోటి, టూ CPUs మీకు సర్వర్ కావాలంటే $64 పడుతుంది. కానీ గూగుల్లో $50 పడుతుంది కాస్టింగ్. అంటే కంపేర్ విత్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ గూగుల్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, ఫ్లెక్సిబుల్. సో గూగుల్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, రైట్? Whatever resources we are using in Google Cloud, so those are flexible, right? Next one is scalable. Scalable we know, right? We can scale up, we can scale down resources. Next one is reliable. Reliability also very important. Service reliability. For example, మనం ఒక ప్రోడక్ట్ కొన్నాం, ఒక ల్యాప్టాప్ కొన్నాం, డెల్ కానీ లెనోవో కానీ తీసుకున్నాం. సర్వీస్ రిలయబిలిటీ లేదనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? బ్యాడ్ రివ్యూస్ ఇస్తాం, మళ్ళీ ప్రోడక్ట్ తీసుకోం, రైట్? సో ఎవరు కూడా సజెస్ట్ చేయం, రైట్? సో సేమ్ వే ఇక్కడ గూగుల్ ఏంటంటే రిలయబిలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రిలయబిలిటీ అనేది వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు, రైట్? సో వాళ్ళకి ఎప్పుడు 5 స్టార్ రేటింగ్ చూపిస్తారు, చూడండి, సర్వీస్ లెవెల్లో 5 స్టార్ రేటింగ్ చూపిస్తారు, రైట్? సెక్యూరిటీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. సో గూగుల్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ వెరీ గుడ్ security. So they are providing some layers, security layers. DDoS protection, one of the layer. DDoS means distributed denial of service, okay? And security center, and also firewalls, and also different layers they are providing to secure the customer applications. Next one is fully managed. So whatever services we are using in cloud, so Google Cloud, those are fully managed. సో మనం ఏంటంటే ఇంతవరకు గూగుల్లో జీమెయిల్ వాడతాం, జీమెయిల్, గూగుల్ మ్యాప్స్, రైట్? గూగుల్ డ్రైవ్, దీస్ ఆర్ ఫుల్లీ మేనేజ్డ్ కదండి, మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి కదా, ఫుల్లీ మేనేజ్డ్. సో అలానే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఫుల్లీ మేనేజ్డ్, రైట్? నెక్స్ట్, ఫాస్ట్. సో సర్వీసెస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, దోస్ ఆర్ వెరీ ఫాస్టర్ ఇక్కడ. సో మనకి AWS లో ఎలా ఉన్నాయో అదే ఫాస్ట్ ఉంటుంది, కానీ కొన్ని సర్వీసెస్ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు. సో కొంత ఇంకా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి గూగుల్లో, సో ఇంకా టైం పడుతుంది. సో దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డేటా సెంటర్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. సో దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డే అండ్ డే, దే ఆర్ అప్గ్రేడింగ్ ది సర్వీసెస్ హియర్, రైట్? సో ఇనిషియల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇచ్చే సర్వీసెస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి, కానీ ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సో మేబీ ఇది 1-2 years తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ రావచ్చు గూగుల్. ఇప్పుడు థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది గూగుల్ క్లౌడ్, సో సెకండ్ ప్లేస్లో అజూర్ ఉంది. సో గూగుల్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ క్లౌడ్, గూగుల్ క్లౌడ్, రైట్? సో మేబీ ఇట్ విల్ కమ్ టు సెకండ్ ప్లేస్ వెరీ సూన్, రైట్? యా, నెక్స్ట్. Fine. Cloud computing market. So since 2012, the market growth would be like this అండి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మార్కెట్ ఇలా గ్రో అవుతూనే ఉంది 2012 నుంచి, రైట్? 2018 వరకు. నెక్స్ట్ చూడండి, 2019, 2021కి వచ్చేసరికి CAGR 12.5% వరకు రీచ్ అయింది. CAGR అంటే ఏంటండి? కాంపౌండ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటాం మనం, రైట్? సో ఈ గ్రోత్ రేట్ అనేది 2021లో ఇంతవరకు రీచ్ అయింది, రైట్? సో ఇది ఇయర్ అండ్ ఇయర్ ఇలా పెరుగుతూనే ఉంది. సో సిన్స్ లాంగ్ ఐఎమ్ సీయింగ్, సో ఇట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. కమింగ్ 10 years, 15 years, it would be like this one, right? Yeah, next one, Google Cloud Platform Services, right? So these are the major services which they are providing. So compute services, networking services, cloud AI services. AI ఏంటంటే cloud AI services, artificial intelligence services, right? So ఇదొకటి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్. సో ఇది గూగుల్లో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో బిగ్ డేటా సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, రైట్? సో ఇవన్నీ సర్వీసెస్ మనకు ఉన్నాయి. సో విల్ గో 1 by 1. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కంప్యూట్ సర్వీసెస్. సో కంప్యూట్ సర్వీసెస్ లో మనకి కంప్యూట్ ఇంజిన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ కంప్యూట్ ఇంజిన్ వీ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్స్. మనకి AWS లో ఏముంటుందండి? కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, కానీ EC2 ఉంటుంది. EC2లోకి వెళ్ళి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఇంజిన్లో VMs అని ఉంటాయి, అవి క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో యాప్ ఇంజిన్ ఒకటి ఉంటుంది, యాప్ ఇంజిన్.
సో యాప్ ఇంజిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్. సో కంటైనర్ ఇంజిన్ ఒకటి ఉంటుంది, రైట్. కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, రైట్. ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ విచ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్, రైట్. నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్. సో క్లౌడ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. సో ఇక్కడ మనం విపిసి అంటామండి, నెట్వర్కింగ్ విపిసి అంటాం, ఇక్కడ కూడా విపిసి అని పిలుస్తాం. క్లౌడ్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, క్లౌడ్ సిడిఎన్, క్లౌడ్ ఇంటర్ కనెక్ట్, క్లౌడ్ డిఎన్ఎస్, ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకి గూగుల్లో, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ క్లౌడ్ ఏఐ సర్వీసెస్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్, క్లౌడ్ మిషన్ లెర్నింగ్, స్పీచ్ ఏపీఐ, రైట్. ట్రాన్స్లేషన్ ఏపీఐ, విజన్ ఏపీఐ, నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ఏపీఐ, జాబ్స్ ఏపీఐ. సో ఇవన్నీ కూడా సర్వీసెస్ ఇన్ ఏఐ సర్వీసెస్, రైట్. బిగ్ డేటా సర్వీసెస్, BigQuery, Dataproc, Pub and Sub, right? Dataflow, Data Lab, Genomics, ఇవన్నీ కూడా మన డేటాబేసెస్ కి రిలేటెడ్. మనం డేటా ఫ్యాక్టరీ అంటారు, డేటా ఫ్యాక్టరీ అని వినే ఉంటారు, డేటా ఫ్యాక్టరీ అండ్ బిగ్ డేటా ఇంజనీర్స్ అంటారు, బిగ్ డేటా ఇంజనీర్స్, డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా అనలిటిక్స్, ఇవన్నీ కూడా కమ్స్ అండర్ దిస్ బిగ్ డేటా సర్వీసెస్, రైట్. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. సో క్లౌడ్ స్టోరేజ్, క్లౌడ్ బిగ్ టేబుల్, క్లౌడ్ డేటా స్టోర్, క్లౌడ్ ఎస్క్యూఎల్, పర్సిస్టెంట్ డిస్క్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మనం సర్వర్స్ కనెక్ట్ చేసే స్టోరేజ్ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం క్లౌడ్లో, గూగుల్ క్లౌడ్లో మనం సర్వర్ కనెక్ట్ చేసే వాల్యూమ్ని పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటాం, రైట్. సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఏమంటాం, సర్వర్ కనెక్ట్ చేసే వాల్యూమ్ని సర్వర్ కనెక్ట్ చేసే స్టోరేజ్ ని మనం ఏమని పిలుస్తాం AWS లో. ఇక్కడైతే పర్సిస్టెంట్ డిస్క్ అంటాం, AWS లో ఏమంటాం మనం, AWS లో ఒక వాల్యూమ్, ఒక నేమ్ ఉందండి, మనం క్రియేట్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ, స్నాప్ షాట్ కన్వర్ట్ చేసాం సో మెనీ టైమ్స్, మళ్ళీ వాల్యూమ్ లో కన్వర్ట్ చేసాం, ఆ వాల్యూమ్ ఏమని పిలుస్తాం మనం, EBS వాల్యూమ్, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్, రైట్. సో ద సేమ్ వే గూగుల్ క్లౌడ్ లో కూడా మనకి సేమ్ బ్లాక్ లెవెల్ స్టోరేజ్ ఏమంటాం అంటే పర్సిస్టెంట్ డిస్క్ అంటాం, రైట్. సో దీస్ ఆర్ హై పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవ్స్, రైట్. నెక్స్ట్ అదర్ సర్వీసెస్. దీస్ ఆర్ ద సెక్యూరిటీ టూల్స్ లైక్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ స్కానర్, క్లౌడ్ రిసోర్స్ మేనేజర్, క్లౌడ్ IAM. సో IAM త్రూ కూడా సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు గూగుల్ క్లౌడ్, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ మానిటరింగ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్, నాట్ మానిటరింగ్, మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లో స్ట్రాక్ డ్రైవర్ ఒక మానిటరింగ్ ఉంటుంది, రైట్. సో మానిటరింగ్ ఉంటుంది, లాగింగ్ ఉంటుంది, ఎర్రర్ రిపోర్టింగ్, ట్రేస్, డిబగ్గర్, క్లౌడ్ షెల్, క్లౌడ్ మొబైల్ యాప్, ఇవన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ టూల్స్. డెవలపర్ టూల్స్ ఏముంటాయంటే క్లౌడ్ ఎస్డికే అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కిట్, రైట్. సో డెవలప్మెంట్ మేనేజర్, క్లౌడ్ సోర్స్ రిపాజిటరీస్, ఇంకెక్కడ మనం చూడండి విజువల్ స్టూడియో కోడ్, ఇది కూడా డెవలపర్ టూలే, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటెలిజే అన్నది కూడా ఒక డెవలపర్ టూల్, రైట్. ఇవన్నీ కూడా డెవలపర్ టూల్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్లౌడ్ లొకేషన్స్. ఎన్ని లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ గూగుల్ క్లౌడ్ లొకేషన్స్? 24 రీజియన్స్ ఉన్నాయి, 73 జోన్స్ ఉన్నాయి, 144 ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి, 200+ కంట్రీస్ అండ్ టెరిటరీస్ అవైలబుల్. సో ఇవి కరెంట్ ప్రజెంట్ ఉన్న లొకేషన్స్. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది GCP రీజియన్స్ అండ్ జోన్స్. సో ఏదైతే బ్లూ డాట్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ రన్నింగ్ జోన్స్ అవి, ఏవైతే వైట్ డాట్స్ ఉన్నాయో they're establishing new regions. Okay, very soon that will comes into live, right? Network. So here Europe, US regions, APAC regions, Africa's regions, network is like this, right? And the product is available by location. So ఇక్కడ మనకు అమెరికాస్ రీజన్ తీసుకోండి, అమెరికాస్ రీజన్ లో ఉండే సర్వీసెస్. సో కంప్యూటర్ సర్వీస్ ఇక్కడ అన్ని రీజన్స్ లో ఉంది అమెరికాస్ లో. ఇక్కడ చూడండి ఆరెగాన్ లో ఉంది, లాస్ ఏంజల్స్, స్టాక్, సాల్ట్ లేక్, లాస్ వెగాస్, లోవా, ఇవన్నీ కూడా అమెరికాస్ రీజన్స్.
సో అన్నిట్లో ఈ సర్వీస్ ఉంది, కంప్యూటర్ ఇంజన్. సో ఇది మెయిన్ సర్వీస్ కాబట్టి, సో ఇన్ దిస్ ఓన్లీ యూ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్స్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ సర్వీస్, దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ఆల్ ది రీజన్స్, అమెరికన్ రీజన్స్. సో యాప్ ఇంజన్ చూడండి, ఆరిగాన్ లో లేదు, రిమైనింగ్ అన్ని సర్వీస్ అన్ని డేటా సెంటర్స్ లో ఉంది, రైట్? క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్ అన్ని రీజన్స్ లో ఉంది. ఎందుకు ఉందంటే క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్, గూగుల్ వాళ్ళు గూగుల్ క్లౌడ్ ఆప్ట్ చేసుకున్న కస్టమర్స్ కి క్యూబర్నెటిస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే క్యూబర్నెటిస్ ఎవరిది ప్రోడక్ట్? గూగుల్ వాళ్ళదే కదా. సో గూగుల్ క్లౌడ్ తీసుకుంటే క్యూబర్నెటిస్ ఫ్రీ. అందుకేంటంటే అన్ని రీజన్స్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది క్యూబర్నెటిస్. సో అందుకే అంత పాపులర్ అయింది క్యూబర్నెటిస్. కాస్టింగ్ తక్కువ, సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ హై పర్ఫార్మెన్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్. క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ ఆరిగాన్ లో లేదు, రిమైనింగ్ రీజన్స్ లో ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ క్లౌడ్ రన్ అనే సర్వీస్ మరి ఇక్కడ 3 రీజన్స్ లో లేదు. లాస్ ఏంజల్స్ లో లేదు, సాల్ట్ లేక్ లేదు, లాస్ వెగస్ కూడా లేదు, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది అమెరికాస్ రీజియన్స్ అండ్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ యూరోప్ రీజియన్స్. సో యూరోప్ రీజియన్స్ లో కూడా సేమ్. ఇక్కడ చూడండి, సో కంప్యూటర్ ఇంజన్ అన్ని రీజన్స్ లో ఉంది, యాప్ ఇంజన్ నెదర్లాండ్స్ లేదు, రైట్? క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్ అన్ని రీజన్స్ ఉంది, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ నెదర్లాండ్స్ లేదు, రైట్? సో క్లౌడ్ రన్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ అన్ని రీజన్స్ లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఏషియా పసిఫిక్, అపాక్ రీజన్. సో కంప్యూటర్ ఇంజన్ అన్ని రీజన్స్ ఉంది, యాప్ ఇంజన్ సింగపూర్ లేదు, రైట్? సో క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ కూడా యాప్ ఇంజన్ ఇంకా ఇక్కడ తైవాన్ కూడా లేదు, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్ సింగపూర్ తైవాన్ లేదు, రైట్? సో ఇలా అంటే మనకి బేస్డ్ ఆన్ ది సర్వీసెస్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మల్టీ రీజన్ అని ఉంది, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రీజన్ వైజ్ అయితే సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, మల్టీ రీజన్ అంటే ఏంటి? సో మల్టీ రీజన్ ఎందుకంటే మనకి మల్టీ రీజన్ అనేది ఎందుకు ఇచ్చారు ఆప్షన్? సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే ఒక రీజన్ కాకుండా మల్టీ రీజన్ తీసుకుంటాడు. ఎందుకు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సర్వీస్ యూరోప్ రీజన్ లో లేదు, అమెరికన్ రీజన్ వాడుకుంటారు, రైట్? సో ఒక సర్వీస్ అపాక్ లో లేదు, యూరోప్ నుంచి తీసుకుంటారు, అంతే కదా. రీజన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉండదు ఇఫ్ దే టేక్ ఓన్లీ వన్ రీజన్. దట్ ఈస్ వై దే సెలెక్ట్ మల్టీ రీజన్. అది బిట్ కాస్ట్లియర్ ఉంటుంది కానీ సర్వీసెస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయి, రైట్? నెక్స్ట్ గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మనకి గ్లోబల్లీ యూజ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్. సో ఇక్కడ నెట్వర్కింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇవి ఉన్నాయి, క్లౌడ్ సిడిఎన్, క్లౌడ్ ఇంటర్ కనెక్ట్, క్లౌడ్ డిఎన్ఎస్, క్లౌడ్ ఆర్మర్, ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్కింగ్ ప్రొడక్ట్స్. సో డేటా అనలిటిక్స్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, సో ఆపరేషన్స్ ఇవి ఉన్నాయి. లైక్ సో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏమున్నాయి? గ్లోబల్లీ యాక్సెస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్, గ్లోబల్ సర్వీసెస్. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకి కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో అవి ఏంటంటే S3 బకెట్, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్. IAM, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్, రైట్? కొన్ని మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి గ్లోబల్, రైట్? సో అలా ఇక్కడ జీసీపీలో కూడా దే ప్రొవైడెడ్ సమ్ గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా గ్లోబల్ గా యాక్సెస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో దోస్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫిక్ టు రీజియన్, గ్లోబల్ ప్రొడక్ట్స్. నెక్స్ట్ వన్ మిషన్ టైప్స్, సర్వర్ టైప్స్, రైట్? సో మనకి AWS ఏం టైప్స్ ఉన్నాయి సర్వర్స్? మనకి సర్వర్ టైప్స్ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా చాలా సర్వర్స్. ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి మనకి AWS లో? T2 మైక్రో, T2 మీడియం, T2 లార్జ్, T2X లార్జ్, ఇలా ఉన్నాయి కదండి. సో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా N1 స్టాండర్డ్ 1 ఉన్నది బేసిక్ సర్వర్, 1 వర్చువల్ CPU, 1 GB, 3.75 GB RAM. That is basic mission, starting server, right? So N1 standard 2, N1 standard 4, N1 standard 8, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో మెషిన్ టైప్స్, హై మెమరీ సర్వర్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి, హై మెమరీ సర్వర్స్. ఇక్కడ చూడండి N1 high mem 2, N1 high mem 4. So based on this type we'll get CPUs and RAM, right? N1 high mem 8 virtual CPUs and 52 GB RAM, right? N1 high mem 16 CPUs, 104 GB RAM, like this
high mem servers. Next one, high CPU servers కూడా ఉన్నాయి. GCP లో high CPU కూడా servers ఉన్నాయి. So N1 high CPU 2, N1 high CPU 4, N1 high CPU 8, right? So based on the requirement, project requirement, you can create the servers, right? So AWS versus Google Cloud Platform. What are the difference here? Okay, so we'll try to understand. See here. So in AWS, 2 virtual CPUs, 8 GB RAM, $68, right? In Google Cloud, it is same configuration, $50, 50 USD, right? Compare with 2 GCP is less costing, right? And see here, so market share, current market leader is AWS, right? At least 100 services available in AWS. It is growing, evolving, right? So here are 60 services available. Next, free tier. So AWS is providing 1 year free tier, 1 year free services for almost all services, right? But GCP, they are giving $300 credits. అంటే $300 మనకి ఇచ్చి దాంట్లోనే యూటిలైజ్ చేయమంటారు. అది కూడా మీకు 1 year కాదు, 3 months లోపల చేసుకోవాలి. 3 months ఉంటుంది, రైట్? నెక్స్ట్, largest instance offered by AWS. So 128 CPUs and 4 TB RAM, higher capacity server AWS is offering. So ఇక్కడ చూడండి, 160 CPUs and 3.75 TB RAM, they're offering highest capacity, right? Yeah, next one. So comparisons, miscellaneous, okay? So these are the services they are giving. So here, telemetry in Google it is better, AWS it is good. Application support, Google is providing good, AWS is better. And containers, Google better and AWS is good. And geographics, right? So Google is good and AWS is better, right? These are the things. Fine. This is the introduction, okay? Just theoretical part, right? Any questions, Sandy? Any questions on here? నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే హౌ టు క్రియేట్ గూగుల్ అకౌంట్ చూద్దాం. సో గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి, సో విల్ వాక్ త్రూ ద కన్సోల్ వాక్ త్రూ చేద్దాం. అంటే మనకి రేపు నుంచి సర్వీసెస్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. రేపు కొన్ని ఒక VM క్రియేట్ చేసి ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం చూద్దాం. సో VPC కూడా క్రియేట్ చేద్దాం, సబ్నెట్స్ కూడా క్రియేట్ చేద్దాం. VPC సబ్నెట్స్ మనం మన IP రేంజెస్ ఓన్ చేద్దాం. AWS లో మనం టెంప్లెట్స్ వాడాం, ఇక్కడ ఓన్ రేంజెస్ ఇస్తాం, ఇచ్చి VPC ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. సో ఇంకా రేపు టైం ఉంటే మనం IM కూడా వర్క్ చేద్దాం, IM కొన్ని సర్వీసెస్ వర్క్ చేద్దాం, రైట్? యా, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే హౌ టు క్రియేట్ GCP అకౌంట్. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో GCP మనకి మాక్సిమం 5 hours అండి. కంప్యూటర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి, కంప్యూటర్ సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్, IM సర్వీసెస్ అండ్ బిల్లింగ్. 5 సర్వీసెస్ 5 hours అంటే మనకి 2.5 days లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో రేపు డే ఆఫ్టర్ టుమారో మండే హాఫ్కి కంప్లీట్ అయిపోతుంది, రైట్? అజూర్ కూడా సేమ్, రైట్? అజూర్ కూడా 2.5 days లో కంప్లీట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తాం, రైట్? నౌ, సో హౌ టు క్రియేట్ గూగుల్ అకౌంట్. Go to browser, cloud.google.com. The URL is cloud.google.com. Enter this. See here, get started for free. Click on this. So when you click on this, already logged in, right? That is why it is showing like this. What I will do, I sign out here completely. Cloud.google.com. Yeah, now you can click on this.
get started for free. Yeah, you have to select some email address here. So whatever you have latest email, you have to select that email address. So I already created some emails, right? I don't have latest one. Okay, I use this. See here. Okay, it is directly login, right? మీకు ఒక ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉండాలండి, ఫ్రెష్ ఉండాలి, రైట్? నాకు ఇక్కడ అన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను, అన్ని ఈమెయిల్ అడ్రస్ యూజ్ చేస్తున్నాను, అందుకు నాకు ఇలా కనిపిస్తుంది. మీకు ఒక ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉండాలి, రైట్? సో ఆఫ్టర్ దాట్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం? ద సేమ్ వే మీ ఫోన్ నెంబర్, మీ అడ్రస్ అన్ని ఇవ్వాలన్నమాట, రైట్? అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మీకు లాస్ట్లో క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది మళ్ళీ. యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దాట్. సో మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ యాక్టివేట్ అయినంత ఫాస్ట్గా యాక్టివేట్ అవ్వదు, ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది యాక్టివేట్ అవుతాయి. సో యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మీ సర్వీసెస్ అనేవి వస్తాయి, కనీసం 3 hours పడుతుంది, 3 or 2 hours లేదా 4 hours కూడా పట్టవచ్చు, రైట్? పర్ఫెక్ట్గా అన్ని డీటెయిల్స్ అప్డేట్ అయిన తర్వాత మీకు యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత ఇంకా మీరు వర్క్ చేసుకోవచ్చు సర్వీస్లో, ఓకే? సో నాకు ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ లేదు ఇక్కడ, అందుకే నేను క్రియేట్ చేయలేకపోతున్నాను. సో మీకు ఫ్రెష్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. పని చేద్దామండి. I create an email address. Okay. So parallel, this is చాలా ఈజీ అండి. మీకు మీరు జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రీ క్లిక్ చేయండి, స్టెప్స్ అడుగుతుంది, రైట్? సో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేయండి, మీ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి, మీ ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే క్రెడిట్ కార్డ్ ఇవ్వాలి డీటెయిల్స్. క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇస్తేనే యాక్టివేట్ అవుతుంది, రైట్? సో మీరు ఇక్కడ పే యాజ్ యూ గో సెలెక్ట్ చేయొద్దు, పే యాజ్ యూ గో అని ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేయొద్దు. ఫ్రీ టైర్ సెలెక్ట్ చేయండి, ఫ్రీ టైర్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఒకసారి క్రియేట్ అయిన తర్వాత సో మీకు టైం పడుతుంది, కొంచెం యాక్టివేట్ అవుతుంది, తొందర పడుతుంది, ఒక 2-3 years పడుతుంది మేబీ. అయిన తర్వాత మీకు ఒక మెయిల్ వస్తుంది, సో యువర్ అకౌంట్ ఈస్ యాక్టివేటెడ్ అని వస్తుంది. అప్పుడు మీరు మీరు కరెక్ట్గా చెక్ చేయొచ్చు, రైట్? ఒకసారి మీకు యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత కన్సోల్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత సో యూఆర్ఎల్ ఈస్ పోర్టల్ డాట్ నాట్ పోర్టల్ అంటే అజూర్ వచ్చేస్తుంది, కన్సోల్ డాట్ క్లౌడ్ డాట్ గూగుల్ డాట్ console.cloud.google.com. Enter this. Now you have to select your console email address. This is our account, this is our interface, right? Dashboard. మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్రాజెక్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నాకు 2 క్రియేట్ చేశాను నేను, ఒక ప్రాజెక్ట్ అయితే మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఏంటంటే ఎవ్రీ యూజర్కి కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్? ఇంకా న్యూ ప్రాజెక్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ న్యూ, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇచ్చి క్రియేట్ అంటే క్రియేట్ అయిపోతుంది, రైట్? సో మీ ఆర్గనైజేషన్ అనుకోండి డొమైన్ ఉండాలి, ఇది నో ఆర్గనైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసిన ఇక్కడ. అదే కంపెనీలో అయితే డొమైన్ ఉంటుంది, డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, రైట్? మన ఫ్రీ టైర్లో డొమైన్ ఉండదు, డైరెక్ట్గా కన్సోల్లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? ఫైన్. సో ఒకసారి మనం లాగిన్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద హోమ్ పేజ్ అండి, దిస్ ఇస్ హోమ్ పేజ్ డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ హోమ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఇది హోమ్ పేజ్. ఈ హోమ్ పేజ్లో మీకు ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూపిస్తూ ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ప్రాజెక్ట్ ఐడి, ప్రాజెక్ట్ నెంబర్, రైట్? అండ్ కంప్యూట్ ఇంజన్ మానిటరింగ్, రైట్? సో గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ స్టాటస్, బిల్లింగ్. సో మీకు ఏదైనా బిల్లింగ్ జనరేట్ అయి ఉంటే బిల్ అంతా ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది.
ఇక్కడ చూడండి 0 చూపిస్తుంది ప్రజెంట్. ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్. సో ఫ్యూ డేస్ బిఫోర్ క్రియేట్ చేశాను. సో బిల్లింగ్ ఇక్కడ 0 చూపిస్తుంది, లేదంటే మీకు సమ్ 100 200 రూపీస్ చూపిస్తూ ఉంటాం, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ మానిటరింగ్. మానిటరింగ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఎర్రర్ రిపోర్టింగ్, మీకు ఏదైనా సర్వీసెస్ ఎర్రర్స్ ఉంటే ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. న్యూస్ అంటే ఏంటంటే గూగుల్ క్లౌడ్ అప్డేట్ చేసే న్యూస్. డాక్యుమెంటేషన్, మీకు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ కావాలి గూగుల్ క్లౌడ్లో అంటే ఇక్కడ నుంచి సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఇంకా మీకు ట్రేస్, లాగిన్ ట్రేస్, రిసోర్సెస్, రైట్. సో ఏపీఐస్, మీకు ఏదైనా కావాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఏపీఐస్ అని కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ, సో దిస్ ఇస్ మై యూజర్ నేమ్. ఈ యూజర్ నేమ్ లో గూగుల్ అకౌంట్కి వెళ్తే మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కనబడతాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ 3 డాట్స్ ఏంటంటే సెట్టింగ్స్. ఈ సెట్టింగ్స్ లో మనకి ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది, అంటే ప్రిఫరెన్సెస్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు స్క్రీన్స్ ని. డౌన్లోడ్స్, లేదా డాక్యుమెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే యూ కెన్ డౌన్లోడ్స్ ఫ్రమ్ హియర్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్ హియర్, రైట్. క్లౌడ్ పార్ట్నర్స్ అంటే పార్ట్నర్స్ అంటే ఏంటంటే మీ గూగుల్ క్లౌడ్ కి అటాచ్ అయిన పార్ట్నర్స్ అందరు చూపిస్తారు. టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్, సర్వీస్ టర్మ్స్, ప్రైవసీ అంటే మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు సర్వీస్ ని. ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ అని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది బెల్ ఐకాన్. యాక్చువల్గా ఈ బెల్ ఐకాన్ ఫుల్ అయిపోయింది, 25 అని చూపిస్తుంది. 25 అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ మీరు ప్రీవియస్లీ పర్ఫామ్ చేసిన యాక్టివిటీస్, లాగ్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి. క్లిక్ ఆన్ దిస్, సీ హియర్. డిలీట్ డిస్క్, క్రియేట్ విఎం ఇన్స్టెన్స్. ఈ డేట్ లో 4 days బ్యాక్ నేను ఇవన్నీ చేశాను, రైట్. సో ఇవన్నీ లాగ్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి, రైట్. సో ఇంకా మీకు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, ఇదేంటంటే సపోర్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ది వెండర్, గెట్ సపోర్ట్, రైట్. టికెట్ రేజ్ చేయాలంటే గూగుల్ క్లౌడ్ కంటే. సో గో టు దిస్ సపోర్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ డీటెయిల్స్. One ticket will be raised, right? And the documentation, whatever documentation is required, you can take the documentation, download, start a tutorial, right? Tutorial is available. Help anna kuda support anandi, help anna support, right? So keyboard shortcuts, send feedback. Feedback evanu panpistam manu once we use the services, right? A feedback మనం ఇవ్వచ్చు. కొన్ని సర్వీసెస్ బాగున్నాయి, కొన్ని సర్వీసెస్ పర్ఫెక్ట్గా లేవని మనం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఇదేంటంటే ఈ సింబల్ ఏంటంటే షెల్ ఉంటుంది, ఒకటి కమాండ్ లైన్ ఉంటుంది చూడండి, యాక్టివ్ క్లౌడ్ షెల్. సో ఈ షెల్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామో కమాండ్ లైన్ త్రూ కూడా చేయొచ్చు గూగుల్లో. అది AWS లో కూడా ఉంది, రైట్. ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే చాట్ విత్ సేల్స్ అని కొత్తగా పెట్టారు, అంటే మీ వెండర్ తోటి చాటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మనం, అదే క్లౌడ్ వెండర్ తోటి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది ట్యాబ్స్ అండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నావిగేషన్ మెనూ, 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, నావిగేషన్ మెనూ. ఇక్కడ మన సర్వీసెస్ అన్నీ ఉంటాయి. హోమ్, రీసెంట్ విజిటెడ్ సర్వీసెస్, రైట్. సో పిన్స్ అపియర్ హియర్. మార్కెట్ ప్లేస్, మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఏంటంటే AWS మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైనా సర్వీస్ కావాలంటే మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళి క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మార్కెట్ ప్లేస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్చువల్ మిషన్స్, ఇక్కడ చూడండి వర్చువల్ మిషన్స్, ఇవన్నీ వర్చువల్ మిషన్స్. క్లిక్ చేయండి, 1342 ఉన్నాయి వర్చువల్ మిషన్స్. ఇక్కడ చూడండి డెబియన్ ఉంది, ఉబంటు ఉంది, రెడ్ హ్యాట్, విండోస్ సర్వర్స్. క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో మీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఇక్కడ దొరుకుతుంది, రైట్. These are windows. Right. So ఇలా మీకు ఏదో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలన్నా మీరు ఇక్కడ నుంచి కెన్ పుల్. సో దిస్ ఇస్ మార్కెట్ ప్లేస్. సో ఆఫ్టర్ దట్ బిల్లింగ్ లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. బిల్లింగ్ లో బడ్జెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, బడ్జెట్ ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం, దట్ విల్ సీ ఇన్ లాస్ట్ సెషన్. ఓకే. సో ఏబిఎస్ అండ్ సర్వీసెస్, ఇక్కడ మీకు అన్ని ఏబిఎస్ సర్వీస్ ఉంటాయి. సపోర్ట్, మీరు సపోర్ట్ కేసు రేస్ చేయాలంటే సో కేసెస్, క్లిక్ ఆన్ కేసెస్,
కెన్ రేజ్ ద సపోర్ట్ కేస్ అండ్ ఫోన్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు, చార్ట్ సపోర్ట్. ఇవి ఎవరికి ఉంటాయంటే చార్ట్ సపోర్ట్, ఫోన్ సపోర్ట్ ప్రీమియం కస్టమర్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి చార్జెస్ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి, రైట్. సో డైరెక్ట్గా కాల్ చేసి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు. చార్ట్ సపోర్ట్ కూడా ప్రీమియం కస్టమర్స్కే ఉంటుంది, డైరెక్ట్గా వెంటర్తో చార్ట్ చేసి సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. కమ్యూనిటీ సపోర్ట్, రైట్. సో ఇలా ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఐఎం అండ్ అడ్మిన్. మనం యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేస్తాం, ఐఎంలోకి వెళ్ళి యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం. గెటింగ్ స్టార్టెడ్, కంప్లైన్స్. కంప్లైన్స్ అంటే ఏంటంటే రిసోర్స్ కంప్లైంట్స్, సెక్యూరిటీ, యాంథోస్, సెక్యూరిటీ లెవెల్ లేయర్స్ అని కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది కంప్యూట్ సర్వీసెస్ లైక్ కంప్యూట్ ఇంజన్. కంప్యూట్ ఇంజన్లో మనం వర్చువల్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేస్తాం. విఎం ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి ఒక సర్వర్ని క్లిక్ చేసి క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ క్యూబర్నెటిస్ ఇంజన్, మనం సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడే చేస్తాం. క్యూబర్నెటిస్ ప్రాజెక్టు గూగుల్ క్లౌడ్ చేద్దాం, రైట్. సో మనం కమాండ్ లైన్లో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎలా అయితే చేస్తాం, క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్. సో అండ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం, అది ఇక్కడ చేయొచ్చు. సో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్లో చూద్దాం. అది జియో ఉంటుంది, కంప్లీట్గా మౌస్తో ఆపరేట్ చేస్తాం కమాండ్ లైన్, రైట్. నెక్స్ట్ విఎంవేర్ ఇంజన్, ఇది కూడా ఒక సర్వీస్ ఉంది ఇక్కడ, విఎంవేర్. నెక్స్ట్ సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్, ఇదేంటంటే క్లౌడ్ రన్, క్లౌడ్ ఫంక్షన్స్, యాప్ ఇంజన్ అని సర్వర్లెస్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. స్టోరేజ్, ఫైల్ స్టోర్, క్లౌడ్ స్టోర్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఇవన్నీ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. డేటాబేసెస్, బిగ్ టేబుల్, డేటా స్టోర్, డేటాబేస్ మైగ్రేషన్, ఫైల్ స్టోర్, ఇవన్నీ కూడా డేటాబేసెస్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్. నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్, విపిసి, మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో టుమారో మనం దీని మీద వర్క్ చేద్దాం నెట్వర్కింగ్లో, రైట్. నెట్వర్క్ సర్వీసెస్, హైబ్రిడ్ కనెక్టివిటీ, నెట్వర్క్ సర్వీస్ టియర్స్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, రైట్. నెట్వర్క్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడే చేస్తున్నాం, రైట్. సో ఆపరేషన్స్ అంటే మానిటరింగ్. సో మానిటరింగ్లో కూడా మనం మానిటరింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. డిబగ్గర్, లాగింగ్, ప్రొఫైలర్, ట్రేస్, ఇవన్నీ కూడా లాగ్స్ అండి. మనం ఒక ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాక యూజ్ చేస్తే ఆపరేషన్స్ అన్నమాట, ఇవన్నీ మనం ఎర్రర్ రిపోర్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా. సో సిఐసిడి అని ఉంది కదా, సో మనం సిఐసిడి ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలా చేస్తాం, యూజింగ్ గిట్, జెన్కిన్స్, మావెన్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది సిఐసిడి. సో ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఆర్టిఫాక్ట్ రిజిస్ట్రీ అని ఉంటుంది, సోర్స్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి. సోర్స్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి, గిట్, రైట్. సో కంటైనర్ రిజిస్ట్రీ ఉంటుంది, క్లౌడ్ డిప్లాయ్ అని ఉంటుంది, క్లౌడ్ బిల్డ్ అని ఉంటుంది. సో ఇవి యూజ్ చేసి మనం సిఐసిడి బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు గూగుల్ క్లౌడ్, రైట్. సో ఇంకా టూల్స్, క్లౌడ్ రన్, యాంథోస్, డిప్లాయ్మెంట్ మేనేజర్, ఎండ్ పాయింట్స్, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇవన్నీ బిగ్ డేటా టూల్స్, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంతా యూజ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కంపోజర్, డేటా ప్రాప్, పబ్ అండ్ సబ్, డేటా ఫ్లో. ఐఓటి, ఐఓటి అంటే ఏంటంటే కొత్తగా వచ్చిందంటే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్. సో లేటెస్ట్ సర్వీస్, సో ఇక్కడ నుంచి వర్క్ చేయొచ్చు అది కూడా, రైట్. బిగ్ క్వెరీ, లుకర్, రైట్. డేటా క్యాటలాగ్, డేటా ఫంక్షన్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, హెల్త్ కేర్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ డేటాబేస్, బిగ్ డేటాలో. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇవన్నీ ఆ సర్వీసెస్ అనమాట. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఈ సర్వీస్ వాడుతూ ఉంటారు. అదర్ గూగుల్ సొల్యూషన్స్ అంటే, అదర్ సొల్యూషన్స్ అంటే గూగుల్లో ఉండే అదర్ సొల్యూషన్స్. సో గేమ్ సర్వీసెస్, గూగుల్ మ్యాప్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి, రైట్. సో పార్ట్నర్ సొల్యూషన్స్, ఈ పార్ట్నర్ సొల్యూషన్స్ ఏంటంటే, సో మీరు గూగుల్లో ఉన్న సర్వీసెస్ కాకుండా అదర్ పార్ట్నర్స్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, రేడిస్ ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది ఒక పార్ట్నర్, అపాచీ కాఫ్కా అనేది ఒక పార్ట్నర్, డేటా బ్రిక్స్, డేటా స్టాక్స్, ఎలాస్టిక్ సర్చ్, మోంగోడిబి, స్ప్లంక్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయింది. స్ప్లంక్ ఐడియా ఉంది కదా, స్ప్లంక్ అంటే ఏంటండి, అదొక ప్లాట్ఫామ్, రైట్. మానిటరింగ్, అవునండి, యా. స్ప్లంక్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది గూగుల్ క్లౌడ్. స్ప్లంక్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం డిమాండ్ పెరుగుతుంది స్లోగా. అదొక మానిటరింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ క్లౌడ్ టూల్, క్లౌడ్ వాల్యూమ్స్, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ పార్ట్నర్ సొల్యూషన్స్ లో మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి, రైట్. యా.
బిల్లింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇక్కడ. AWS లో, Azure లో, GCP లో కూడా ఈ బిల్లింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ సీనియర్ డెవలప్స్ ఇంజనీర్, వీ హావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ బడ్జెట్, రైట్? సో బిల్లింగ్ ఇక్కడ బడ్జెట్స్ అని ఉంటుంది. బడ్జెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం కదా చూద్దాం మనం. సో బడ్జెటింగ్ అనేది ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ క్లౌడ్ కి క్లయింట్ ఒక బడ్జెట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తే ఆ బడ్జెట్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, అవన్నీ ఇక్కడ కవర్ అవుతాయి. చూద్దాం, రైట్? కాస్ట్ టేబుల్ ఉంటుంది, కాస్ట్ బ్రేక్ డౌన్ ఉంటుంది, కమిట్మెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడి నుంచే చేస్తాం. అకౌంట్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్తే మొత్తం అన్ని కనిపిస్తాయి, రైట్? ప్రైజింగ్, ప్రాజెక్ట్ వైజ్ బిల్లింగ్, అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక 10 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ వైజ్ బిల్లింగ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? సో అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం. ఈ ఐఎం కూడా కొంచెం డీప్ గానే ఉందాం. ఐఎంలో కూడా సో ఎలా రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? ఎలా ఐఎం యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో యూజర్ ఉంటాడు, ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో ఉంటాడు, రిసోర్స్ లెవెల్లో కూడా ఉంటాడు యూజర్. సో ఎలా యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాం, సో ఎలా యూజర్కి స్విచ్ అవుతాం, రైట్? సో స్విచ్ అయిన తర్వాత ఎలా పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చెక్ చేద్దాం. ఈ యూజర్కి రోల్స్ అసైన్ చేయొచ్చు మనం. ప్రతి యూజర్ కూడా డిఫరెంట్ రోల్స్ అసైన్ చేయొచ్చు. కంప్యూటర్ ఇంజిన్ రోల్స్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ రోల్స్, రైట్? యాప్ ఇంజిన్ రోల్స్, క్యూబర్నెటిస్ ఇంజిన్ రోల్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం అసైన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ రోల్స్. ఫైన్. సో ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు, మనం రేపటి నుంచి వర్క్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను సర్వీస్ క్రియేట్ చేయడం, కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. సో రేపు మనం ఫస్ట్ VM క్రియేట్ చేద్దాం. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. VPC కూడా మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేద్దాం. సో VPCలో ఏం చేద్దామంటే, ఒక VPC 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. క్రియేట్ చేసి 3 సబ్నెట్స్ లో 3 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేద్దాం. 3 డిఫరెంట్ సర్వర్స్, యాప్ సర్వర్, DB సర్వర్ అండ్ వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ 3 సబ్నెట్స్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. చేసిన తర్వాత DB సర్వర్ కి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని స్టాప్ చేద్దాం. అది రియల్ టైం చేస్తాం. DB సర్వర్ కి ఎప్పుడు కూడా ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ అనేది అలౌ చేయకూడదు. సో డేటా లీక్ విల్ బి హ్యాపెన్. అందుకేంటంటే ఎలా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం ట్రాఫిక్ ని, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని డేటాబేస్ సర్వర్ కి, రైట్? సో ఇదంతా మనం రేపు చేద్దాం, ప్రాక్టికల్ చూద్దాం మనం. సో యాప్ సర్వర్ నుంచి వెబ్ సర్వర్ కి పింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. వెబ్ సర్వర్ నుంచి DB సర్వర్ పింగ్ అవ్వకుండా చేయొచ్చు. మనం ఫైర్వాల్ క్రియేట్ చేసి, రూల్స్ క్రియేట్ చేసి ట్రాఫిక్ ని స్టాప్ చేయొచ్చు, రైట్? సో అది రేపు చేద్దాం మనం అలా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? సో ఈ అకౌంట్ ఒకటి క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు ఇమీడియట్గా. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు యాక్టివేట్, రైట్? క్రియేట్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ వస్తే గ్రూప్లో పెట్టండి, చూద్దాం. సో రేపు మనం VM క్రియేషన్, VPC, ఇంకా వీలైతే IM కూడా వర్క్ చేద్దాం. IM. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో స్టోరేజ్ అండ్ బిల్లింగ్ అండ్ స్నాప్ షాట్స్ అవన్నీ మనం డే ఆఫ్టర్ టుమారో చూడొచ్చు. ఫైన్, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దామండి ఈరోజు. ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు. సో మనం రేపు సర్వీసెస్ వర్క్ చేద్దాం. ఫైన్ అండి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.